हेलो सांगमाने स्वागत करुछि आउ गोटिए नुआ भिडियोरे सांगमाने जदि आपणमाने चैनल को नुआ आसिछंती तेबे दयाकरी सब्सक्राइब निश्चय करंतु एवं भिडियो को शेयर करिबा भूलंतु नाही। सांगमाने आजिर भिडियोटी बहुत रोमांचक हेबाकु जाउछि, तेणु आपणमाने भिडियो को स्किप न करी संपूर्ण देखंतु एवं जे भिडियो को पसंद करी आगो कमेंट करिबो ताकु मो नंबर देबी। मोर 32 वर्षर कुआरी दीदी अनेक वर्ष परे घर को आसीथिले। बाहाघररे आग्रह नथिबारु बापांक सह जुक्तितर्क करी चाकिरी करिबाकू अन्य सहरकू चली जाइथिले। सेबेठारु से सेठारे रहुथिले। से आसीबा परठारु से सबुबेले मो पाखापाखी बुलुथिले। दिने जेतेबेले मम्मी पापा घरे नथिले मु भूलरे जिनसरकू भूल जगारे फसाई देली। सेतेबेले दीदी मो साहाय्य पई आसिले, किंतु तापरे तांकर अजब भावरे मोते अबांछित स्थानरे छुईबा आरंभ होईगला। से कहिले, तू एबे 17 वर्षर, तथापि तोर एइटा एते बड़, तू तो बहुत बड़ होई गलुनी। एमिति आश्चर्य होई दीदी मोर सेइटा देखिले एवं सेइठी निज। मो ना अमित एवं मु 10म श्रेणीर छात्र। मो जीवन साधारण पिलांक भଳି नथिला, कारण मो बापा मा उभय चाकिरी करुथिले। घरे प्रायतः एमिति समय आसुथिला जेतेबेले मु निजकू एका अनुभव करुथिली, विशेष करी अपराह्नरे स्कूलरू फेरिबा परे। अनेक समयरे मु भाबुथिली कि काश घरे केही थांता जे मोर अपेक्षा करंता, मोर देखाशुणा करंता, किंतु एही आशागुड़िक पूरण हेउथिबा परी देखा जाउ नथिला। जेपर्यंत दिने मो दीदी आम घरकू आसी नथिले। मो दीदी जहांको ना स्नेहा थिला, अनेक वर्ष परे आम घरकू आसीथिले। तांको बयस 22 वर्ष थिला एवं एपर्यंत तांकर बाहाघर होई नथिला। दीदींको घरकू आसीबा मो पई कोनोसी खुशी खबर ठारू कम नथिला। जेतेबेले पापा कहिले कि दीदी किछि समय आम सहित रहिबे, तेबे मु खुशीरे नाची उठिली। शेषरे केही तो जणे थिले जे मो सहित रहिबे, मो कथा सुनिबे एवं मो उपरे ध्यान देबे। घरे पाद देबा मात्रे दीदी मोते देखिले एवं मोते कुंढाई पकाइले। से हसी करी कहिले, अमित तो बहुत बड़ होई गलानी। तांको स्वररे एमिति आपणापण एवं भल पाइबा थिला जे मोते लागिला जेमिति मु दुनियार सबुठारु खुशी मणिष। सेइटा एक अलगा प्रकार अनुभव थिला जहाकू मु शब्दरे वर्णना करि परिबि नाही। मो पापा दीदींकू मोरे रहिबा पई व्यवस्था करिदेले। प्रथमे तो मोते लागिला कि बोधहुए एइटा अजब हेबो, कारण मु केबे काहा सहित निज रूम शेयर करि नथिली। किंतु दीदींक सहित रूम शेयर करिबा मो पई कोनोसी रोमांचकर यात्रा परि थिला। मु खुशी खुशीरे निजकू तांक सहित बांटिबा पई प्रस्तुत होइगली। दीदी आसीबा परे मो जीवनरे बहुत परिवर्तन आसिला। जेतेबेले मु अपराह्नरे स्कूलरू घरकू फेरुथिली, दीदी दुआर मुहरे मोर अपेक्षा करुथिले। जेमिति ही मु भितरकू आसुथिली, से मो हातरू स्कूल बैग नेई जाउथिले एवं कहुथिले, चाल प्रथमे हाथ धोई नियो, ता परे खाइब। तांकर एही छोट छोट कथा मोते बहुत शांति देउथिला। दीदी मोर छोट छोट आवश्यकतार ध्यान रखुथिले। खियापिया ठारू आरंभ करी होमवर्क कराइबा पर्यंत सबुकिछि से संभाळी नेइथिले। मु एबे 17 वर्षर होई जाइथिली एवं 10मरे पढुथिली। दीदींकू घरकू डकाइबार आउ एक मुख्य कारण थिला। पाखापाखी 1 मास पूर्वरु मोते थायरॉइड रोग विषय जना पड़िथिला। एते कम बयसरे एही रोग मो पई कौनसी बड़ झटका ठारू कम नथिला। थायरॉइड जोगु मोते प्रतिदिन एंटीथायरॉइड इंजेक्शन नेबाकू पड़ुथिला। इंजेक्शन देबा पई अपराह्नरे जणे मेल नर्स घरकू आसुथिले। जेमिति नर्स थांती सेमिति मेल नर्स मध्य थांती। सेही पिलाटी बहुत दायित्वर सह निज काम करुथिला। से प्रतिदिन ठीक समय रे आसुथिला एवं मोते इंजेक्शन देउथिला। जदिओ एही सबु मो पई सहज नथिला। इंजेक्शनर मुन चुचुक हेबा मात्रे मो आखि भरी आसुथिला, किंतु मो पाखरे एहाकू सहिबा छडा अन्य कोनोसी उपाय नथिला। देखु देखु दीदींकू घरकू आसीबार अनेक दिन होई गलानी। तांको आसीबा परठारु मोर पूरा जीवन बदली जाइथिला। मो स्कूल जीवाठारु आरंभ करी मो पाठपढ़ा पर्यंत पूरा दायित्व दीदी निज कांधकू नहीं जाइथिले। सकाळे से मोते ठीक समय उठाउथिले एवं स्कूल पई प्रस्तुत कराउथिले। जेतेबेले मु अपराह्नरे स्कूलरू घरकू फेरुथिली तो से दुआर मुहरे मोर अपेक्षा करुथिले। मो हातरू ब्याग नहीं आदररे पचारुथिले केमिति थिला आजिर दिन। तांकर एही कथा सुनी मो मन हालुका होई जाउथिला। मो देह एबे आग भली रहु नथिला। थायरॉइड कारणरू मु शीघ्र थकी जाउथिली एवं अनेक समयरे दुर्बल अनुभव हेउथिला। दीदींकू मो अवस्था देखि बहुत चिंता हेउथिला। से मोर खियापियार विशेष ध्यान रखुथिले। से मो पई घरे पुष्टिकर खाद्य तयारी करुथिले एवं कहुथिले, अमित तोते जल्दी भल हेबाकू पड़िबो। एही सबु तो स्वास्थ्य पई जरूरी। जेतेबेले मेल नर्स मोते इंजेक्शन देबाकू आसुथिले, दीदी मो पाखरे बसुथिले। से मो हाथ धरुथिले
ଏବଂ କହୁଥିଲେ, ଡର ନାହିଁ, ବସ୍ କିଛି ସମୟର କଥା। ତାଙ୍କ ସାଥ ପାଇଁ ମୋତେ ସାହସ ମିଳୁଥିଲା। ଦିଦିଙ୍କୁ ଘରକୁ ଆସିବା ଅନେକ ଦିନ ହୋଇଗଲାଣି। ମୋ ସ୍କୁଲ ଯିବାଠାରୁ ମୋ ପାଠପଢ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଦି ହିଁ ତୁଲାଉଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ରାତିରେ ହଠାତ୍ ମୋ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ହଠାତ୍ କାହିଁକି ଜାଗିଗଲି। ରେ ସାମାନ୍ୟ ଅନ୍ଧାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ନିଜ ଶରୀର ଉପରେ କାହାର ସ୍ପର୍ଶ ଅନୁଭବ ହେଲା। ସେହି ହାତ ମୋ ଶରୀର ଉପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୁଲୁଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ତ ମୋତେ ଲାଗିଲା କି ଏଇଟା ଭୁଲରେ ହେଉଥିବ। ବୋଧହୁଏ ନିଦରେ ଦିଦିଙ୍କ ହାତ ପାଖକୁ ଆସିଯାଇଥିବ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଅନୁଭବ ମୋତେ ଅସ୍ଥିର କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୋତେ କାହାର ଏମିତି ଛୁଇଁବା ବିଲକୁଲ ପସନ୍ଦ ନଥିଲା। ମୁଁ କିଛି ସମୟ ଚୁପଚାପ ଶୋଇ ରହିଲି ଏବଂ ଏହା ଭାବୁଥିଲି କି ବୋଧହୁଏ ମୁଁ ଭୁଲ ବୁଝୁଛି। ଦିଦିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହା ଭୁଲରେ ହେଉଥିବ। ଶେଷରେ ସେ ମୋର ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କ ଉପରେ ମୁଁ ଭରସା କରୁଥିଲି। କିନ୍ତୁ ପରଦିନ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଶୋଇଥିଲି, ପୁଣି ସେଇଆ ହେଲା। ଏଥର ମୁଁ ପୂରାପୂରି ଜାଗିଯାଇଥିଲି। ଦିଦିଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ଏବେ ମୋତେ ଅଜବ ଲାଗିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାଙ୍କର ଏହି ସ୍ପର୍ଶ ପୂର୍ବ ଭଳି ଭୁଲ ବୋଲି ଲାଗୁନଥିଲା। ମୁଁ ଭିତରୁ ଡରିଗଲି। ପ୍ରଥମ ଥର ମୁଁ ଦିଦିଙ୍କୁ ଏହି ରୂପରେ ଦେଖିଥିଲି। ଏ ସେହି ଦିଦି ନଥିଲେ ଯାହାଙ୍କୁ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି, ଯିଏ ମୋର ଦେଖାଶୁଣା କରୁଥିଲେ, ଯିଏ ମୋତେ ପାଠପଢ଼ାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ଯିଏ ମୋ ପାଇଁ ମା ସଦୃଶ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏହି ଅଜବ ବ୍ୟବହାର ମୋ ପାଇଁ ଅସହ୍ୟ ଥିଲା। ମୁଁ ସେହି ରାତିରେ କିଛି କହିଲି ନାହିଁ। ମୁଁ ବସ୍ ଚୁପଚାପ ଶୋଇ ରହିଲି। କିନ୍ତୁ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବହୁତ ଜୋରରେ ଚାଲୁଥିଲା। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି କି ଶେଷରେ ଏହିସବୁ କାହିଁକି ହେଉଛି? କ'ଣ ମୁଁ କିଛି ଭୁଲ ଭାବୁଛି? କ'ଣ ଏହିସବୁ ମୋର ଭୁଲ ଧାରଣା? ପରଦିନ ପୁଣି ସେଇଆ ହେଲା। କ୍ରମାଗତ 2 ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିଦିଙ୍କର ଏହି ବ୍ୟବହାର ସହିବା ପରେ ମୁଁ ସ୍ଥିର କଲି କି ଏବେ ମୁଁ ଚୁପ୍ ରହିବି ନାହିଁ। ଏହି କଥା ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଥିଲା। ମୁଁ ଦିଦିଙ୍କ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ପାଇଁ ସାହସ ଜୁଟାଇବାକୁ ଲାଗିଲି। ମୋତେ ବୁଝାପଡ଼ୁନଥିଲା କି ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହ କେମିତି କଥା ହେବି। ମୁଁ ଡରୁଥିଲି କି କାଳେ ମୋ କହିବା ଦ୍ୱାରା ଘରର ପରିବେଶ ଖରାପ ନ ହୋଇଯାଉ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି କି ଏଇଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ମୋତେ ଏ ବିଷୟରେ କଥା ହେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ପରଦିନ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଅପରାହ୍ନରେ ସ୍କୁଲରୁ ଘରକୁ ଆସିଲି, ତ ମୋ ମନରେ ରାତିର କଥା ଘୂରି ବୁଲୁଥିଲା। ମୁଁ ବହୁତ ଅସ୍ଥିର ଥିଲି। ଖାଇବା ସମୟରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ରୋକିପାରିଲି ନାହିଁ ଏବଂ ଶେଷରେ ଦିଦିଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରି ହିଁ ଦେଲି। ମୁଁ କହିଲି, ଦିଦି, ଗତ 2 ଦିନ ହେବ ରାତିରେ ଶୋଇବା ବେଳେ ତୁମେ ମୋ ଶରୀରରେ ହାତ କାହିଁକି ବୁଲାଉଛ? କ'ଣ ତୁମକୁ କିଛି ଖରାପ ସ୍ୱପ୍ନ ଆସୁଛି? ମୋ ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ଦିଦିଙ୍କ ଚେହେରା ହଠାତ୍ ବଦଳିଗଲା। ତାଙ୍କ ଭାବଭଙ୍ଗୀରେ ଏକ ଅଜବ ପ୍ରକାରର ଛାନିଆ ଥିଲା, ଯାହାକୁ ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖିପାରୁଥିଲି। ଏମିତି ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ସେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲେ। କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁରେ ନୀରବତା ଖେଳିଗଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଦିଦି ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ବୋଧହୁଏ ମୋତେ କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ଆସୁଥିବ। ସ୍ୱପ୍ନରେ ଭୁଲରେ ମୋ ହାତ ତ ଶରୀର ଉପରେ ଆସିଯାଇଥିବ। ତାଙ୍କ ସ୍ୱରରେ ଏକ ସାମାନ୍ୟ ଝିଝକ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଉତ୍ତର ଶୁଣି ମୁଁ ଟିକେ ଶାନ୍ତ ହୋଇଗଲି। ମୋତେ ଲାଗିଲା କି ବୋଧହୁଏ ମୁଁ ହିଁ କିଛି ଅଧିକ ଭାବୁଛି। ଶେଷରେ ଦିଦି ମୋର ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଥିଲେ, ଯିଏ ମୋର ଦେଖାଶୁଣା ପାଇଁ ଏଠାକୁ ଆସିଥିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କ କଥା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିନେଲି ଏବଂ ଭାବିଲି କି ଏହିସବୁ ସତରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଯୋଗୁଁ ହେଉଥିବ। କିନ୍ତୁ ଏହା ପଛର ସତ୍ୟତା କିଛି ଅଲଗା ହିଁ ଥିଲା। ତାଙ୍କର ବଦଳିଥିବା ଭାବଭଙ୍ଗୀ ଏବଂ ଝିଝକ ଭରା ଉତ୍ତର ମୋ ମନରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲା। ମୁଁ ଏହାକୁ ଭଲେ ହିଁ ଅଣଦେଖା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଭିତରର ଡର ଏବଂ ସନ୍ଦେହ ପୂର୍ବପରି ଶେଷ ହୋଇନଥିଲା। ସେହିଦିନ ପରେ ମୁଁ ଦିଦିଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ଲାଗିଲି। ମୋତେ ତାଙ୍କର ଆଉ କିଛି ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ଅଜବ ଲାଗିଲା। ଏବେ ମୁଁ ନିଜକୁ ଅସହଜ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଲାଗିଲି। ସେହି ରାତିରେ ଶୋଇବାର କିଛି ସମୟ ପରେ ହିଁ ମୋ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ମୋତେ ଶୋଷ ଲାଗିବା କାରଣରୁ ମୁଁ 2 ଗ୍ଲାସ ପାଣି ପିଇଥିଲି ଏବଂ ସେହି କାରଣରୁ ମୋର ଅଧା ରାତିରେ ହିଁ ନିଦ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ଉଠିଲି ଏବଂ ଦେଖିଲି କି ଦିଦି ମୋ ପାଖରେ ନଥିଲେ। ମୋତେ ଲାଗିଲା କି ସେଇରେ ଥିବେ, କିନ୍ତୁ ସେ ରେ ମଧ୍ୟ ନଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଉଠି ଦିଦିଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ ଚିନ୍ତା କଲି। ତାପରେ ମୁଁ ରୁମ୍ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଚାରିଆଡ଼କୁ ନଜର ବୁଲାଇଲି। ସେତେବେଳେ ଦିଦି ମୋତେ ମମି ପାପାଙ୍କ ରୁମ୍ ବାହାରେ ଦେଖାଗଲେ। ସେ ମମି ପାପାଙ୍କ ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ଝାଙ୍କି ଦେଖୁଥିଲେ। ସେ ସେଠାରେ କାହିଁକି ଝାଙ୍କୁଥିଲେ, ଏହା ମୋତେ ମଧ୍ୟ ବୁଝାପଡ଼ୁନଥିଲା। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଦିଦିଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଚିନ୍ତା କଲି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ସେ ମୋ ରୁମ୍ ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ ବୁଲାଇଲେ। ଯଦି ମୋତେ ଦିଦି ଦେଖି ନେଇଥାନ୍ତେ, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଥାନ୍ତା କି ମୁଁ ତାଙ୍କ ପିଛା କରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଦିଦି ମୋତେ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ମୁଁ ନିଜ ଜାଗାକୁ ଫେରିଯାଇ ଶୋଇଗଲି। କିଛି ସମୟ ପରେ ଦିଦି ମଧ୍ୟକୁ ଆସିଲେ। ଆସିବା ମାତ୍ରେ ସେ ନିଜ ଜାଗାରେ ଶୋଇଗଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସେହି ଅଜବ ବ୍ୟବହାର ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ସେ ପୁଣି ମୋ ଶରୀରରେ ହାତ ବୁଲାଉଥିଲେ। ଦିଦି ଏମିତି ଅଜବ ବ୍ୟବହାର କାହିଁକି କରୁଥିଲେ, ଏହା ମୋତେ ବୁଝାପଡ଼ୁନଥିଲା।
କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝା ପଡ଼ିଥିଲା କି ସେ ମମ୍ମି ପାପାଙ୍କରେ କିଛି ଦେଖନ୍ତି ଏବଂ ତାପରେ ମୋ ଶରୀରରେ ହାତ ବୁଲାନ୍ତି। ଦିଦି ଶେଷରେ ମମ୍ମି ପାପାଙ୍କରେ କାହିଁକି ଝାଙ୍କନ୍ତି, ଏହା ଜାଣିବାର ମୋର ଇଚ୍ଛା ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା। ପରଦିନ ଅପରାହ୍ନରେ ଘରେ ମୁଁ ଏବଂ ଦିଦି ହିଁ ଥିଲୁ। ଦିଦି ମୋତେ ପଢ଼ାଉଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ମୋତେ ପଢ଼ାଉଥିଲେ ତେବେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସହଜ ଭାବରେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲି, ଦିଦି ତୁମେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ତଥାପି ତୁମର ବାହାଘର କାହିଁକି ହେଲାନି? ଏହା ଉପରେ ସେ କହିଲେ, ପ୍ରଥମେ ମୋତେ ଲାଗୁଥିଲା କି ବାହାଘର ଏକ ବହୁତ ଚିନ୍ତାଜନକ ସମ୍ପର୍କ, କାହିଁକି ଅଯଥାରେ ସେଥିରେ ଫସିବା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋତେ ବାହାଘରର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଭବ ହେଲାଣି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୋର ବୟସ ଏତେ ହୋଇଗଲାଣି ଯେ ମୋ ବୟସର ଯୋଡ଼ିଦାର ମିଳିବା ଟିକେ କଷ୍ଟକର। ଦିଦିଙ୍କ ଉତ୍ତର ଉପରେ ମୁଁ ପୁଣି ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ କଲି ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ଚୁପଚାପ ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲି। କିଛି ସମୟ ପରେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେଉଥିବା ବ୍ରଦର ମୋତେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେବା ପାଇଁ ଘରକୁ ଆସିଲେ। ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ନେବା ପରେ ମୁଁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଶୋଇଗଲି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଶୋଇକି ଉଠିଲି ତ ଉଠିବା ମାତ୍ରେ ମୋତେ ଜୋରରେ ଭୋକ ଲାଗିଲା। ମୋତେ ମ୍ୟାଗି ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦିଦିଙ୍କୁ ମୋ ପାଇଁ ମ୍ୟାଗି ତିଆରି କରିବାକୁ କହିଲି। ସେହି ସମୟରେ ଦିଦି ମମିଙ୍କରେ ଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସେହି ରୁମ୍ ପାଖକୁ ଗଲି ତ ମୋତେ ଦିଦି ସେଠାରେ କିଛି ଅଲଗା ରୂପରେ ଦେଖାଗଲେ। ଏବେ ଗାଧୋଇ କରି ବାହାରକୁ ଆସିଥିଲେ। ସେ ନିଜକୁ ଦର୍ପଣରେ ଏମିତି ଦେଖୁଥିଲେ ଯେମିତି ସେ 18 ବର୍ଷର ଜଣେ ଝିଅ। ଦିଦିଙ୍କର ନିଜକୁ ଏମିତି ଦେଖିବା କେତେବେଳେ ଶେଷ ହେବ, ଏହାର ଅପେକ୍ଷା କରି ମୁଁ ରୁମ୍ ବାହାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲି। କିନ୍ତୁ ସେ ତ ନିଜକୁ ହିରୋଇନ୍ ଭାବି ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କେଶ କୁଣ୍ଡାଉଥିଲେ। ଏପଟେ ମୋ ଭୋକ ମଧ୍ୟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେଉନଥିଲା। ଶେଷରେ ମୁଁ ଦିଦିଙ୍କକୁ ଚାଲିଗଲି। ମୋତେ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ଦିଦି ଟିକେ ଲାଜେଇ ଗଲେ। ସେହି ସମୟରେ ସେ ସେମିତି ହିଁ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ମୋ ସହ କଥା ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଦିଦି ସେହି ସମୟରେ ଗାଧୋଇବା ଗାଉନ ପିନ୍ଧିଥିଲେ। ମୋତେ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ସେ କହିଲେ, ଉଠିଗଲୁ ଅମିତ, ତୁ ଭଲ ଏବେ ଆସିଗଲୁଣି, ଯେତେବେଳେ କହ ମୁଁ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି? ମୋତେ ଭୋକ ଲାଗିଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେଠାକୁ ଯାଇଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଦିଦି ତ ମୋ ପାଟିରୁ ନିଜର ପ୍ରଶଂସା ଶୁଣିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଗଲେ। ସେତେବେଳେ ସେ ମୋ ହାତ ଧରି ମୋତେ ଦର୍ପଣ ସାମ୍ନାକୁ ନେଇଗଲେ। ଗୋଟିଏ ହାତ ମୋ ବେକରେ ପକାଇ ସେ ମୋ ପଛରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଗଲେ। ସେ କହିଲେ, ଅମିତ ତୋତେ କ'ଣ ଲାଗୁଛି? କ'ଣ ମୋତେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ବାହା ହେବା ଉଚିତ? ଦିଦିଙ୍କର ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରେ ମୁଁ କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦେବି ବୁଝିପାରୁନଥିଲି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି, ଦିଦି ବାହା ହେବା ତୁମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଏହା ଉପରେ ମୁଁ କିଛି କହିପାରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ତ ଏଠାକୁ ଏଥିପାଇଁ ଆସିଥିଲି କାରଣ ମୋତେ ବହୁତ ଜୋରରେ ଭୋକ ଲାଗୁଛି। କ'ଣ ତୁମେ ମୋ ପାଇଁ ମ୍ୟାଗି ତିଆରି କରିପାରିବ? ମୋ କଥା ଶୁଣି ଦିଦି ହସି ପକାଇଲେ। ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ତ ତୋତେ ବଡ଼ ବୋଲି ଭାବିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ତୁ ଏବେ ବି ପିଲାଙ୍କ ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ। କିଛି କଥା ନାହିଁ, ଏବେ ତୋତେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବନାଇବାର ଦାୟିତ୍ୱ ମୋର। ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁ ଏଠି ରହୁ, ମୁଁ ରେଡି ହୋଇ ଆସୁଛି। ସେହି ସମୟରେ ମୁଁ ସେହିରୁ ବାହାରକୁ ଆସିଗଲି। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ମୋତେ ମ୍ୟାଗି ବନାଇଦେଲେ। ସେହି ରାତିରେ ମୁଁ ସ୍ଥିର କରିଥିଲି କି ମୁଁ ମମ୍ମି ପାପାଙ୍କରେ ଝାଙ୍କିବି, କାରଣ ମୋତେ ଜାଣିବାର ଥିଲା କି ଦିଦି ସେଠାକୁ କାହିଁକି ଯାଆନ୍ତି। ରାତିରେ ଶୋଇବାର କିଛି ସମୟ ପରେ ମୁଁ ନିଜ ଆଖି ଖୋଲିଦେଲି। ସେହି ସମୟରେ ମୁଁ ଜାଣିଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିଲି। ପାଣି କେଉଁଠି ଅଛି? ଶୋଷ ଲାଗୁଛି ମାଇଁ, ଯେମିତି ଦିଦିଙ୍କୁ ଲାଗୁ କି ମୁଁ ସତରେ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଯାଉଛି। ରେ ପାଣି କେଉଁଠି ଦେଖାଯାଉନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଜୋରରେ କହିଲି, ଲାଗୁଛିରୁ ପାଣି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଏହିସବୁ ଜାଣିଶୁଣି କରୁଥିଲି କାରଣ ମୋତେ ଭଲ ଭାବରେ ଜଣାଥିଲା କି ଦିଦି ମଧ୍ୟ ଜାଗିଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ଏବଂ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି କି ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ କ'ଣ ଚାଲୁଛି। ମୁଁ ରୁମ୍ ବାହାରକୁ ବାହାରିଲି, କିନ୍ତୁ କିଚେନ୍ ଆଡ଼କୁ ଯିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ମୁଁ ମମ୍ମି ପାପାଙ୍କ ରୁମ୍ ଆଡ଼କୁ ବଢ଼ିଲି। ତାଙ୍କ କବାଟ ସାମାନ୍ୟ ଖୋଲା ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଭିତରକୁ ଝାଙ୍କିଲି ତ ମୁଁ ଦେଖିଲି କି ମମ୍ମି ଏବଂ ପାପା ଏକାଠି ବସିଥିଲେ। ପାପା ମମ୍ମିଙ୍କୁ ଆଦରରେ ପାଖକୁ ଟାଣି ନେଇଥିଲେ। ସେହି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ କିଛି କଥା ସଫା ହୋଇଗଲା। ମୋତେ ଯାହା ବୁଝିବାର ଥିଲା ସେଇଟା ମୁଁ ବୁଝି ସାରିଥିଲି। ମୁଁ ସେହି ସମୟରେ କିଛି ବି ଅନୁଭବ କରିପାରୁନଥିଲି। ମୋ ଭିତରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ ଡର ଉଠିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା। ମୁଁ ଚୁପଚାପ ନିଜକୁ ଫେରି ଆସିଲି। ମୁଁ ଦେଖିଲି କି ଦିଦି ସେହି ଜାଗାରେ ଶୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଏମିତି ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ସେ ଗଭୀର ନିଦରେ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି କି ସେ ଜାଗିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମନରେ କିଛି ଅଲଗା ହିଁ ଚାଲୁଥିଲା ଏବଂ ଏବେ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ ହୋଇଗଲା କି ତାଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ପଛରେ କିଛି କାରଣ ଅଛି ଯାହାକୁ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ। ଏବେ ମୋତେ ତାଙ୍କ ସହ ଏକାନ୍ତରେ କଥା ହେବାର ଥିଲା। ମୁଁ ସ୍ଥିର କଲି କି ମୁଁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଦିଦିଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବି। ମୁଁ ଏବେ ଆଉ ଚୁପ୍ ରହିପାରିବି ନାହିଁ। ଏହି ସବୁ ମୋତେ ଭିତରୁ ଅସ୍ଥିର କରୁଥିଲା। ସେହି ରାତିରେ ମୁଁ ବହୁତ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୋଇପାରିଲି ନାହିଁ। ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ସେହି କଥାଗୁଡ଼ିକ ଘୁରି ବୁଲୁଥିଲା। ଦିଦିଙ୍କ ଅଜବ ବ୍ୟବହାର, ମମ୍ମି ପାପାଙ୍କର ସେହି ଦୃଶ୍ୟ ଏବଂ ମୋ ମନରେ ଉଠୁଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ। ମୋତେ ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ମୁଁ କୌଣସି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଫସିଯାଇଛି ଯେଉଁଠାରୁ ବାହାରିବା ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ଜରୁରୀ ଥିଲା।
देखु देखु 3 दिन बीतीगला। मोर खरा छुट्टी आरंभ हेबाकु जाउथिला। मम्मी पापा केउठी बाहरकु जिबाकु प्लान बनाइथिले, किंतु एही प्लान सेमाने केवल निज पई ही बनाइथिले। मम्मी पापांको कहिबा कथा थिला कि मोर 10म परीक्षा अछि, सेथिपाई छुट्टीर व्यवहार मोते निज सिलाबस प्रस्तुति पई करिबा उचित। मु सेमानंकु बुझाइबाकु चेष्टा कली कि मु मध्य तांको सहित जिबाकु चाहुछि, किंतु तांको निष्पत्ति पक्का थिला। सेमाने कहिले, अमित, एही समय तो पई बहुत जरूरी, तोते पाठ पढ़ा उपरे ध्यान देबा उचित। शेषरे 3 दिन परे जेतेबेले मोर छुट्टी आरंभ हैला, सेतेबेले मम्मी पापा निजरे बाहारी गले। सेमाने जिबा परे घरे मु एवं दीदी एका रही गलु। मोते जणा थिला कि दीदी मध्य घरे एका हेबा कारणरु टिके उदास थिबे। मु तांको पाखकु जाई बसिली एवं हसी करी कहिली, दीदी, एबे तो तुमको भी बाहा हेबाकु इच्छा हेउथिबो, हेले ना? एठाकु आसीबा परठारु मम्मी पापांकु एकाठी देखि तुमको भी लागुथिबो कि तुमको भी केही एमिति दरकार जे तुमको भल पाइबो। जेमिति ही मु प्रश्न कली, तांको आखिरे लुह आसीगला। से कहिले, अमित, तू सत्तरे मो मनर कथा चिन्हि पारिलु? तापरे दीदी कांदी कांदी मोते कुंढाई पकाइले। से कहिबाकु लागिले, मु तोते छोट बोली भाबुथिली, किंतु तू बिल्कुल छोट नुहे। तोर एही बुद्धिमान कथा सुनी मोते तो भितरे जणे बड़ मनीष नजर आसुछि। कौन तोते सतरे लागुछि कि मोर एही बयसरे मोते केही पसंद करिवो? दीदी पुणी सेही प्रश्न मोते कले, जाहार उत्तर मो पाखरे नथिला। किंतु सेही दिन परठारु दीदींको दृष्टिकोण मो प्रति बदली जाइथिला। सेही दिन परठारु दीदी घरे मम्मींकर स्टाइलिश कपड़ा पिंधिबा आरंभ करि देइथिले। दीदींकु स्टाइलिश कपड़ारे देखि मु तांकु देखु ही रहि जाउथिली। जेतेबेले से स्टाइलिश कपड़ा पिंधि प्रस्तुत हेउथिले, तेबे से विशेष करी मोर प्रशंसा सुनिबा पई उत्सुक रहुथिले। एतिकी नुहे, से मोते लागि करी फोटो मध्य उठाउथिले। दीदींकर जेउ स्पर्श मध्य मोते हेउथिला, सेइटा किछि अलगा ही दर्शाउथिला। तांकर एकदम बदलिथिबा अंदाज किछि अलगा ही कहुथिला, जेमिति से मोते अजथारे इंगित करुछंती। खैर, दिने सकाळे गाधोइबा परे मु जिन्स पिंधिली। जिन्स पिंधिबा समयरे हठात तार चेन भूल जगारे अटकी गला एवं मोते जंत्रणा हेबाकु लागिला। सेतेबेले मु जोर जोर रे मम्मी को डाकिबाकु लागिली। मम्मी तो घरे नथिले, एइटा मु किछि समय पई भूली जाइथिली। मो स्वर सुनी मम्मी नुहे, किंतु दीदी दौड़ी दौड़ी मोकु आसीगले। से पाखकु आसी मोते पचारिले, कौन हेला अमित? मु तांकु सबु किछि कहिली। सेतेबेले से मो पाखकु आसिले एवं मोर साहाय्य करिबाकु लागिले। जेमिति ही से मो जिन्सरे हाथ लगाइले, मु लाजरे पछकु घुंची गली। मु कहिली, दीदी, मोते लाज लागुछि। सेतेबेले से बुझाई कहिले, एबे पई लाजकु अलगा रख नहेले तू सबुदिन पई असुविधारे पड़िजिबु। एबे तो मम्मी तो घरे नाहांती, सेथिपाई तो साहाय्य मोते ही करिबाकु पड़िबो। सेतेबेले मु निज आखि जोररे बंद करिदेली एवं तांकु मो साहाय्य करिबाकु देली, कारण तांको छडा मो पाखरे अन्य कौनसी विकल्प नथिला। किछि समय मध्यरे से मोते मो असुविधारु मुक्ति देइदेले, किंतु सेही दिन परठारु दीदींको नजर मो उपरे बदली गला। जेतेबेले से मु साहाय्य कले, तेबे अजाणतरे तांकर स्पर्श भूल जगारे होई जाइथिला। मो साहाय्य करिबा परे से मोते एक अलगा नजररे देखिबाकु लागिथिले। से कहिले, अमित, मु तो तते एते दिन हेबो साधारण बोली भाबुथिली, किंतु तू तो 17 वर्ष बयसरे ही बहुत बड़ होई गलुनी। दीदी जहा किछि मध्य कहुथिले मु सबु बुझुथिली। सेही समयरे मो चेहरारे निजे निजे एक हस आसीगला। सेही दिन परे दीदी कहिले, आजिठारु जेपर्यंत मम्मी घरकु आसीनाहांती, मु तते गाधोई देबी। मु तांकु मना करिदेली, कारण मु बहुत ही लाजकुळा थिली। मो मना उपरे दीदी कहिले, ठीक अछि, गाधोइबा तू निजे ही कर, किंतु गाधोइबा परे प्रस्तुत करिवार दायित्व मोर हेबो। आजि तू जेउ गड़बड़ करिथिलु, सेथिरे बहुत बड़ समस्या सृष्टि होई पारिथांता। आजि परे मु तते प्रस्तुत करिबी। तांको कथारे मु सहमति जणाइली। सेही दिन सबुदिन परी अपराह्नरे ब्रदर मोते इंजेक्शन देबाकु घरकु आसिले। इंजेक्शन नेबा परे सेही दिन मु प्रतिदिन परी सोई नथिली, बरं उठी रूम बाहरकु चालीगली। कु आसिबा मात्रे मु टीवी चालू करिदेली। टीवी शब्द सुनी दीदी मम्मींकरु बाहरकु आसिले। बोधहुए से मम्मींकरे विश्राम करुथिले। अपराह्नरे जेमिति भाबरे दीदी प्रस्तुत होइथिले, तांकर मचलिबा किछि अलगा ही थिला। खैर, आजि मध्य दीदी छोट कपड़ा पिंधिथिले। से कहिले, अमित, मु खास तो पई पानीपुरी बनाइछि, रह मुरु नेई आसुछि। कु जिबा समयरे से टीवी बंद करिदेले एवं पानीपुरी आनिबा पई कु चालीगले। से मोतेरे मध्य पानीपुरी खुआई पारिथान्ते, किंतु से एमिति कले नाही। से मोते मोकु नेई गले एवं मोते सेय उपरे बसाई निज हातरे पानीपुरी खुआइबाकु लागिले।
ପାଣିପୁରୀ ଖାଇବା ସମୟରେ ଦିଦି ବାରମ୍ବାର ମୋ କେଶରେ ହାତ ବୁଲାଉଥିଲେ। ସେ କହୁଥିଲେ, ତୁ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହୋଇଗଲୁଣି, ଏବେ ତ ତୁ ବଡ଼ ମଧ୍ୟ ହୋଇଗଲୁଣି। ଦିଦିଙ୍କ ପରଫ୍ୟୁମ୍ ଗନ୍ଧ ମୋର ଚାରିଆଡ଼େ ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା। ସେ କଥା ହେଉଥିଲେ ଏବଂ ମୋତେ ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଦ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲା। କିଛି ସମୟରେ ମୁଁ ଗଭୀର ନିଦରେ ଶୋଇଗଲି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ନିଦରୁ ଉଠିଲି ତ ମୋତେ ଚକ୍କର ପରି ଅନୁଭବ ହେଉଥିଲା। ଉଠିବା ମାତ୍ରେ ମୁଁ ନିଜ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ରଖିଲି ଏବଂ ସେୟ ଉପରେ ବସିଗଲି। କିଛି ସମୟ ପରେ ଦିଦି ମୋକୁ ଆସିଲେ। ତାଙ୍କ ଚେହେରାରେ ଏକ ଅଜବ ହସ ଥିଲା। ସେ କହିଲେ, ଅମିତ, ମୋତେ ଆଶା ନଥିଲା କି ତୋ କାରଣରୁ ମୋ ଜୀବନରେ ଏତେ ଆନନ୍ଦ ଆସିବ। ଦିଦିଙ୍କ କଥା ମୋତେ ବୁଝା ପଡ଼ୁନଥିଲା। ମୁଁ ତାଙ୍କ କଥାରେ କେବଳ ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇଦେଲି, କାରଣ ମୁଁ ନିଜ ଭାବନାରେ ହଜିଯାଇଥିଲି। ଦିଦି କହିଲେ, ତୁ ଫ୍ରେଶ୍ ହୋଇ ଆସ, ଆମେ ମଜା କରିବା। ମୁଁ ଫ୍ରେଶ୍ ହୋଇ ରୁମ୍ ବାହାରକୁ ଗଲି। ସେତେବେଳେ ଦିଦିରେ ମୋ ପସନ୍ଦର ଗୀତ ଲଗାଇଥିଲେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଦିଦି କେବେ ମୋ ପସନ୍ଦର ଗୀତ ଶୁଣିନଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଡିଜେ ଗୀତ ବିଲକୁଲ ପସନ୍ଦ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେହିଦିନ ସେ ନିଜେ ହିଁ ମୋ ପସନ୍ଦର ଗୀତ ଲଗାଇଥିଲେ। ଏତିକି ନୁହେଁ, ସେ ମୋ ହାତ ଧରିଲେ ଏବଂ ମୋତେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେ ମୋର ଗୋଟିଏ ହାତ ନିଜ କମରରେ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ନିଜ କାନ୍ଧରେ ରଖିଲେ। ସେ ମୋ ସହିତ କପଲ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଦିଦି ଏତେ ଖୁସି କାହିଁକି ଥିଲେ, ଏହା ମୋତେ ବୁଝା ପଡ଼ୁନଥିଲା। ସେହି ଦିନ ପରେ ଯେମିତି ଯେମିତି ଦିନ ବିତିଲା, ଦିଦି ମୋତେ ଖୁସି ଦେଖାଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଅପରାହ୍ନରେ ଯେତେବେଳେ ବି ମୁଁ ଶୋଇକି ଉଠୁଥିଲି, ମୋତେ ବହୁତ ଥକା ଅନୁଭବ ହେଉଥିଲା। ଶୋଇକି ଉଠିବା ପରେ ସେ ମୋତେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଥିଲେ, ତୁ ଆଜି ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି କଲୁ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଖୁସି କରୁଥିଲି, ଏହା ମୋତେ ବୁଝା ପଡ଼ୁନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ମୋତେ ହେଉଥିଲା, ସେଇଟା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା। ଆରମ୍ଭରେ ମୋତେ ଦିଦିଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାରେ ସଙ୍କୋଚ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋତେ ତାଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଗଲା। ଏବେ ମୁଁ ବିନା ଲାଜରେ ଦିଦିଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲି। ଆଗାମୀ କିଛି ଦିନରେ ଦିଦି ଏବଂ ମୋ ଭିତରେ ଏକ ନୂଆ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୋତେ ସେହି ସବୁକିଛି ଭଲ ଲାଗିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ମୋତେ ଅଜବ କିମ୍ବା ଅସହଜ ଲାଗୁଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେହି ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ନୂଆ ଦିଗରେ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଲାଗିଲି କି କିଛି ବଦଳୁଛି। କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଦିନେ ଏମିତି କିଛି ହେଲା, ଯାହା ମୋତେ ଏବଂ ମୋ ପରିବାରକୁ ପୂରାପୂରି ଚକିତ କରିଦେଲା। ମୋ ଶରୀରରେ ହଠାତ୍ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନୁଭବ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୋତେ ବହୁତ ଚକ୍କର ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ମୁଁ ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଲାଗିଲି। ଘର ଲୋକ ମୋତେ ତୁରନ୍ତ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଇଦେଲେ। ମୁଁ ନିଜେ ବୁଝିପାରିଲି ନାହିଁ କି ହଠାତ୍ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ମୋ ଆଖି ଖୋଲିଲା ତ ମୋତେ ଅନୁଭବ ହେଲା କି ମୁଁ ପ୍ରାୟ 1 ମାସ ପରେ ଆଇସିୟୁରୁ ବାହାରକୁ ଆସିଛି। 1 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଆଇସିୟୁରେ ଥିଲି ଏବଂ ଏହାପରେ ଡାକ୍ତରମାନେ ମମି ପାପାଙ୍କୁ କହିଲେ କି ମୋ ଅବସ୍ଥାର କାରଣ ଏକ ଅଜବ ରୋଗ ଥିଲା। ଡାକ୍ତରମାନେ କହିଲେ କି ମୋତେ ଏକ ମାନସିକ ରୋଗ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ମୁଁ ନିଜର ଏକ ଅଲଗା ଦୁନିଆ ବନାଇ ଦେଇଥିଲି। ମୁଁ ନିଜ କଳ୍ପନାରେ ହଜିଯାଇଥିଲି ଏବଂ ବାସ୍ତବତାରୁ ବହୁତ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲି। ଡାକ୍ତରମାନେ ମମି ପାପାଙ୍କୁ କହିଲେ କି ସେମାନେ ନିଜ ଜୀବନରେ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ମୋର ମାନସିକ ଏବଂ ଆବେଗିକ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ମୋ ସହ ଠିକ୍ ସମୟରେ କଥା ହୋଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ପରେ ସେମାନେ ବୁଝିଗଲେ କି ମୋ ରୋଗର କାରଣ କ'ଣ ଥିଲା। ସେମାନେ ମମି ପାପାଙ୍କୁ କହିଲେ କି ଅମିତକୁ ଗତ 1 ମାସରେ ମାନସିକ ଏବଂ ଆବେଗିକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ସେ ନିଜ ଦିଦିଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲା ଏବଂ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲା କି ଭଲ ପାଇବା କେବଳ ପୁଅ ଏବଂ ଝିଅ ଭିତରେ ହିଁ ହୋଇପାରେ। ଦିଦିଙ୍କ ସହିତ ଯାହା କିଛି ମଧ୍ୟ ହେଉଥିଲା, ସେଇଟା ମୋତେ ବହୁତ ପ୍ରଭାବିତ କଲା। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକଙ୍କୁ ଏକାଠି ଦେଖୁଥିଲି ତ ମୋତେ ଏମିତି ଲାଗୁଥିଲା କି ମୁଁ ସେହି ଜାଗାରେ ଅଛି ଯେଉଁଠାରେ ସେ ଦୁହେଁ ଅଛନ୍ତି। ଏହିସବୁ ଦେଖି ମୋତେ ଭଲ ପାଇବା ଏବଂ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ଭୁଲ ବିଚାର ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏହାପରେ ମୁଁ ଭୁଲ ଜିନିଷ ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲି ଏବଂ ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲି। ମୋ ବିଚାରର ପ୍ରଭାବ ମୋ ଶରୀର ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଁ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଗଲି। ମୋତେ ବାରମ୍ବାର ଚକ୍କର ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ମୋ ସ୍ଥିତି ଆହୁରି ବିଗିଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଯେତେବେଳେ ଏହି ସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଗମ୍ଭୀର ହୋଇଗଲା ତ ମୋତେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଗଲା। ଡାକ୍ତରମାନେ କହିଲେ କି ଏହିସବୁ ପାଇଁ ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ମଧ୍ୟ ଦାୟୀ ଥିଲେ, କାରଣ ସେମାନେ ସମୟ ଅନୁସାରେ ମୋର ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇନଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଡାକ୍ତରମାନେ ଏହିସବୁ ମମି ପାପାଙ୍କୁ କହିଲେ ତ ଦିଦି ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଡାକ୍ତର କହିଲେ କି ଯଦି ପରିବାରର ଲୋକେ ଏକ ସମୟରେ ପରସ୍ପର ସହ ଠିକ୍ ଭାବରେ କଥା ହୋଇଥାନ୍ତେ ତେବେ ବୋଧହୁଏ ଏହି ସ୍ଥିତି ଆସିନଥାନ୍ତା। ଦିଦିଙ୍କ ଆଖିରେ ଏକ ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ଚମକ ଥିଲା ଏବଂ ମୋତେ ସେତେବେଳେ ଅନୁଭବ ହେଲା କି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆଇସିୟୁରେ ଥିଲି ସେତେବେଳେ ମମି ପାପା ଦିଦିଙ୍କ ବାହାଘର ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକଙ୍କ ସହ କରାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଦିଦିଙ୍କ ବେକରେ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ଦେଖି ମୋତେ ଏହିସବୁ ବୁଝା ପଡ଼ିଗଲା। ଏହିସବୁ ମୋ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଥିଲା। ମୋତେ ବୁଝା ପଡ଼ୁନଥିଲା କି ଯାହା ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲି ସେଇଟା ଠିକ୍ ଥିଲା କି ନାହିଁ।
ଏଇଟା ଏକ ଏମିତି ମୋଡ଼ ଥିଲା ଯେଉଁଠାରେ ମୋତେ ନିଜ ଭାବନା ଏବଂ ବିଚାରକୁ ବୁଝିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା। ମୋ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଦିଦି ମୋତେ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ। ସେ କହିଲେ, ଅମନ, ମୁଁ ତୁମର ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ଆସିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ମୋ ଦୁନିଆରେ ହଜିଯାଇଥିଲି। ତୁମ ଭଳି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏକା ହୋଇଯାଇଥିଲି। ତୁମ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ମୋର ଦେଖା ହେଲା ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ଗଢ଼ିଉଠିଲା। ମୁଁ ନିଜ ଦୁନିଆରେ ଏତେ ମଜ୍ଜି ଯାଇଥିଲି ଯେ କେବେ ତୁମ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଇନଥିଲି। ଏହା ମୋର ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ଥିଲା। ଦିଦିଙ୍କ କଥା ମୋ ମନକୁ ଗଭୀର ଭାବେ ଛୁଇଁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କିଛି ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିଲି ନାହିଁ କାରଣ ସେତେବେଳେ ମୁଁ କହିବା ଅବସ୍ଥାରେ ନଥିଲି। ମୁଁ ନିଜେ ବୁଝିପାରୁନଥିଲି ଯେ ମୋତେ କି ରୋଗ ହୋଇଛି ଏବଂ ମୋର ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ମୋର କୌଣସି ଧାରଣା ନଥିଲା। ଏସବୁ ମୋ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ମୋ ରୋଗ ବିଷୟରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା, ସେତେବେଳେ ମାଆ ବାପା ସ୍ଥିର କଲେ ଯେ ସେମାନେ ଏବେ ନିଜେ ମୋର ଯତ୍ନ ନେବେ। ସେହି ଦିନଠାରୁ ସେମାନେ ମୋ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏବଂ ମୋତେ ଅନୁଭବ ହେଲା ଯେ ପ୍ରେମ କେବଳ ପ୍ରେମୀ ଏବଂ ପ୍ରେମିକାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସମ୍ପର୍କ ନୁହେଁ, ବରଂ ପିତାମାତା ଏବଂ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଗଭୀର ତଥା ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପର୍କ ଅଟେ। ମାଆ ବାପା ମୋତେ ଶିଖାଇଲେ ଯେ ପରିବାରର ସାଥ ଏବଂ ଧ୍ୟାନ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ଜରୁରୀ। ସେମାନେ ଏବେ ମୋ ସହ ଅଧିକ ସମୟ ବିତାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ମୋର ଭାବନାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ଯେ ପିଲାମାନେ ନିଜ ପିତାମାତାଙ୍କଠାରୁ ଯେତିକି ଭଲ ପାଇବା ଏବଂ ଧ୍ୟାନ ପାଆନ୍ତି, ତାହା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କରୁ ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ଏକ ସଚ୍ଚୋଟ ଏବଂ ନିର୍ମଳ ସମ୍ପର୍କ ଯାହା ବିନା କୌଣସି ସର୍ତ୍ତରେ ଥାଏ। ଏହି ଅନୁଭବ ମୋ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ଏବଂ ମୁଁ ବୁଝିଲି ଯେ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କର ମଜବୁତି ଏବଂ ସୁନ୍ଦରତା ତା ଭିତରର ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ବୁଝାମଣା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ମାଆ ବାପା ମୋତେ ବୁଝାଇଲେ ଯେ ଆମକୁ କେବେ ବି ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏକା ଛାଡ଼ିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ମାନସିକ ଏବଂ ଆବେଗିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆଜିକାଲି ଅନେକ ପିତାମାତା ନିଜ କ୍ୟାରିୟରକୁ ନେଇ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଅଜାଣତରେ ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅବହେଳା କରନ୍ତି। ସେମାନେ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ କ୍ୟାରିୟର ଦୌଡ଼ରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଭାବନା ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଅଣଦେଖା କରିବା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ବିପଜ୍ଜନକ ହୋଇପାରେ। ଯେତେବେଳେ ପିତାମାତା ନିଜ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ଏକାକୀ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ସେମାନଙ୍କ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏକାକୀପଣ, ଅବସାଦ, ଡିପ୍ରେସନ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମାନସିକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଯଦି ଆମେ ଚାହୁଁ ଯେ ଆମ ପିଲାମାନେ ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ଖୁସି ରୁହନ୍ତୁ, ତେବେ ଆମକୁ ସେମାନଙ୍କ ସହ ସାଙ୍ଗ ପରି ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ। ଆମକୁ ପ୍ରତିଦିନ ସେମାନଙ୍କ ସହ କଥା ହେବା ଉଚିତ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମନର କଥା ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ। ବେଳେବେଳେ ଆମକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ବୁଲାଇବାକୁ ନେବା ଉଚିତ, ଯେପରି ସେମାନେ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବେ ନିଜର ଭାବନା ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବେ। ଏହି ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଖୁସି ଦେଇଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିତାମାତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ସନ୍ତାନ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମ୍ପତ୍ତି। ଏହା ଏକ ସତ୍ୟ ଯାହାକୁ ଆମେ କେବେ ବି ଭୁଲିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପିଲାମାନଙ୍କ ସହ ସମୟ ବିତାଇବା, ସେମାନଙ୍କ ସହ ଯୋଡ଼ି ହେବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଦେବା ସେମାନଙ୍କ ମାନସିକ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଯଦି ପିତାମାତା ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରଖନ୍ତି, ତେବେ ପିଲାମାନେ ଜୀବନର ଯେକୌଣସି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହନ୍ତି। ଏହି କାହାଣୀ ଆମକୁ ଶିଖାଏ ଯେ ଆମକୁ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ ବୁଝିବା ଉଚିତ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ କେବେ ବି ଏକା ଛାଡ଼ିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସେମାନଙ୍କ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଖୁସି ଆମର ପ୍ରାଥମିକତା ହେବା ଉଚିତ। ଆମକୁ ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଟି ପାଦରେ ସମର୍ଥନ ଏବଂ ଭଲ ପାଇବା ଦେବା ଉଚିତ, ଯେପରି ସେମାନେ ନିଜ ଜୀବନରେ ସଫଳତାର ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବେ ଏବଂ ଖୁସିରେ ରହିପାରିବେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଥିଲା ଆମର ଆଜିର ଏକ ଛୋଟ କାହାଣୀ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି କାହାଣୀଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି କାହାଣୀ ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ, ତେବେ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଏହିଭଳି ରୋମାଞ୍ଚକର କାହାଣୀ ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।